my learned press media. Thank you this evening for coming over here. And as we're here with our respectable colleagues, Honorable Chairman ADC, Deputy CM, MDC, our spokesperson, our woman president, and other colleagues, and Youth Federation president. We thank all of you, we welcome you, and today we are here with a serious matter which has been created by the state government, confusing the rural areas, trying to blindfold us in an excuse point of inclusion of 22,000 blue voters. So far, in more than 1 year time, they have been able to do only 5,000. So out of 22,000, do they mean to tell the state's voters, population, that for all 22,000, they will need 3 years more? And by their aim and object is very clear, to avoid the village development. Unless and until the village development committee is constitutionally formed, it is difficult for the village people to have some development work. Today, I with my honorable colleagues here, we are really sorry to say that the ruling, both central and state government, have displayed their ill will to rural villages in Tripura by pushing away its due time of 1 year back, and today going to be more than 1 year. And this is truly, we want to highlight and display in our state. Even the common people should understand the policy of the ruling government, both BJP and IPFT. They have not given any regards. They have not respected the constitution. After even 2 times High Court had indicated that they should hold a village committee election. One after another. We don't understand why they are justifying their denial of the development of the state. They are able to do municipality council and other municipality bodies in over the state, but they are denying the most rural, untouched and undeveloped areas out of election of the village committee. The village committee is the constitutional bodies which is responsible to extend development works through government programs. And today is Tripura Mata Party. We are here to tell the people of Tripura, are you happy? Are we happy with the ruling intention of denying the rights of people to have development work through village community? And we are here respecting our Honorable Chairman, Maharaj Pradut Kishore Manikko, who had guided us and told us about his pain
about his mindset also, that we should come together more and more unitedly. Therefore, Tripura Motha is strongly condemning the process of the state government by denying the rights of the people. In these circumstances, as a token of our stand and our future development, Tripura Motha will be organizing in all the district or sub-divisional magistrate's office on 19th of this month as a protest against the decision of the state government. So this is one. Number two, on 5th of November, we are making a grand gathering here in Stable Ground on 5th November, at least 1.5 lakhs supporters, workers of Tripura Motha will gather here, and we will tell the central and the state government, your role in connection with the development of the state is very negative. So today we are here. In short time, I will be handing over to our Deputy CM and our youth section, and our Honorable Chairman, ABC, and our Honorable President Women, those who will come here. And we take our time so that we can brief our stand very clearly, that we are very unhappy, and we expected that the state government at least should give the minimum respect of the judiciary after the full bench, division bench have given its opinion also. Again they went into court, extending another 15 days, something like that. And today they have cleared that they will not hold village committee election before state election, state legislative assembly election. It's happened earlier, we remember it, and they will have to harvest their this honesty, and the people of the state will give them a feedback of their work, their decisions. So today, as a president of Tripura Motha, I appeal the electronic print media for your continual support in the way of highlighting our versions, our decisions in the interest of the state. So today also, I appeal to all of you to take the same stand. It's not that we are appealing to be in favor of us, but I will appeal each one of you in the interest of the villages in the rural areas, that at least the magnificent weapons of the development through blocks or district or subdivision, the development will be increased. But without these village committee bodies, who is going to do it? Whatsoever fund goes to the village, to the subdivision or block or district, all this money have been misused, and there is no accountability from the government side, and there is no law of rule. Everybody is doing in their own way. So this is
our reaction today, that we are really very unhappy. So in protest of all these wrong decision of the state government, on 19th of this month, we appeal to all our committees in the district, block and local level, booth level, in all level of our organizational structure to organize a strong protest movement on 19th of this month. We want to fix from 11 to 3 p.m. because after dusk it is risk to return to their respective houses. So with consultation with our Honorable Chairman, Maharaj Pradut Kishore Maniko, we feel that all these programs should be completed within 3 p.m. After 3, the dusk come and prevail the roads. Therefore, we appeal honestly to all rank and file of our organizational structure in district level, block level, local booth level also, to organize a smooth and very strong program. And for our 5th of November, a grand mass gathering which we have planned to organize here in Stable Ground is another way of our program. And we believe, even from the city of Agartala, all other sub-divisional headquarters, district headquarters, both indigenous population and local people, all walk of life of different languages, different belief, faith, will join Tripramatha's program in protest against the prevailing of this democratic process of the Constitution. We find that the present ruling, both BJP and IPFT, are denying disrespecting the judiciary also. Therefore, as a president of the party, I appeal, and now I will hand over to our next person to brief according to our system, and after that we will hand over and then also will share. Please, Deputy CM. ধন্যবাদ সবাইকে এবং আমাদের মাননীয় প্রেসিডেন্টকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের আমাদের যে প্রেস মিটটা, এই প্রেস মিটটার মূল বক্তব্য হবে গতকাল স্টেট ইলেকশন কমিশন থেকে যে নোটিফিকেশন বেরিয়েছে, এই নোটিফিকেশনের বক্তব্যকে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং স্টেট গভর্নমেন্টের এহেন কাজকে আমরা নিন্দা জানাচ্ছি। রাজ্যের মানুষ জানেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে 587টা ভিলেজ কমিটি আছে এবং এই ভিলেজ কমিটির ইলেকশন গত বছর অর্থাৎ 2021 7 তারিখ মার্চ থেকেই পেন্ডিং হয়ে পড়ে আছে এবং গত প্রায় 1.5 বছর ধরে এই ইলেকশন কবে হবে এডিসি এলাকার জনগণ সে অপেক্ষায় ছিলেন। আপনারা জানেন যে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন ফাইল কেস করে মাননীয় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন 2 জন আইনজীবী, রাজেশ দেববর্মা এবং ডালিয়া দেববর্মা। তার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় হাইকোর্ট রায় দিয়েছেন যে নভেম্বর ফার্স্ট উইকের মধ্যেই ভিলেজ কমিটির ইলেকশন যেন সম্পন্ন হয়। তার ফাঁকি দিয়ে আমরা দেখেছি যে একটা এনজিওর মাধ্যমে ব্রু ডিসপ্লেস ফ্যামিলির
21,700 সাম ভোটার্স, অর্থাৎ 22,000 কাছাকাছি ভোটারদের নথিভুক্ত করতে হবে ভোটার তালিকায়, তারপরেই এই ইলেকশনটা যেন হয় তার আর্জি জানিয়েছেন একটা এনজিও সংস্থা। এবং সেইখানে বলা হয়েছে, কোর্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে এই ভোটারদের নথিভুক্ত করার পরেই যেন ভিলেজ কমিটির ইলেকশনটা হয়। কিন্তু গতকাল ইলেকশনস কমিশন থেকে, স্টেট ইলেকশন কমিশন থেকে যে নোটিফিকেশন বেরিয়েছে সেখানে পরিষ্কারভাবে ওনারা বলেছেন যে এই বছরের 5 তারিখ জানুয়ারি ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং ত্রিপুরার নির্বাচন কমিশন মিলে ফাইনাল একটা ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছেন। তারপর দ্বিতীয়বার যখন সেটা প্রকাশিত হবে, এটা 5 তারিখ জানুয়ারি 2023-এর পরেই সেটা সম্ভব। অর্থাৎ এই ব্রুট ডিসপ্লেস ফ্যামিলিদের ভোটার তালিকায় আর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। এবং পরিষ্কারভাবে ওনারা নোটিফিকেশনে বলেছেন যে এই সময়ের মধ্যে ব্রুট ডিসপ্লেস ফ্যামিলিদের নথিভুক্ত করে ভিলেজ কমিটির ইলেকশন সম্ভব নয়। আমরা রাজ্য সরকারকে জিজ্ঞেস করতে চাই, ত্রিপুরার ইলেকশন কমিশনকে আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই, গত বছর যখন ইলেকশনটা হওয়ার কথা তখন ইলেকশন কমিশন এবং রাজ্য সরকার বলেছে যে করোনা ভাইরাসের কারণে এই ভিলেজ কমিটির ইলেকশন করা যাবে না। তবে এই রাজ্যে আমরা দেখেছি যে করোনা ভাইরাসের প্রাক্কালেও আমাদের কাছে তথ্য আছে যে 13টা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের ইলেকশন করেছে, 6টা নগর পঞ্চায়েতের ইলেকশন হয়ে গেছে। 25 তারিখ নভেম্বর 2021-এর মধ্যে এই নির্বাচনগুলো হলো। কিন্তু যখনই আমাদের টিপ্রা এলাকার ইলেকশন হবে তখন অনেকগুলো অজুহাত দেখিয়ে রাজ্য সরকার এবং ইলেকশন কমিশন চেষ্টা করছে যে এই ইলেকশনগুলো যেন না হয়। তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, আমরা জানি যে ত্রিপুরা রাজ্যের যে সরকার শুধু এই ইলেকশন দিয়েই নয়, এডিসিকে পঙ্গু করারও চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাদের যে প্রজেক্টগুলো রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যাবে, সেখানেও কিন্তু রাজনৈতিকভাবে হস্তক্ষেপ করে তারা বারবার এই প্রজেক্টগুলোকে এখানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে, থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং এডিসিকে আর্থিকভাবে পঙ্গু করার লক্ষ্যে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এটা, যে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে এডিসিকে পরিচালনা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট ইটসেলফ ক্যানট বি দি গার্জিয়ান অফ টিটিএডিসি। এবং ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট গত 5 বছরে ট্রাইবেলদের কোনো ওয়েলফেয়ার করেনি, বরঞ্চ যেখানে যেখানে ট্রাইবেলদের উন্নয়ন বা তিপ্রাসেদের উন্নয়ন হবে সেই কাজগুলোকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ফুটবল টার্ফের কথাই বলুন, যখন এডিসি সেই কাজগুলো পেয়েছে সেখানেও তারা ভাগ বসানোর চেষ্টা করেছে। কাজগুলো যেন না হয় তার দিকে তারা সর্বদা চেষ্টা করেছে। এই যে অবস্ট্রাকশন, টিটিএডিসির প্রতি এই হেন আচরণ রাজ্য সরকারের এবং তার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তরের, তার পেছনে কারণটা কি? আমরা রাজ্যের মানুষকে বলবো এই কথায় যে ভারতবর্ষের নয়, পৃথিবীর লার্জেস্ট একটা পার্টি, পৃথিবীর বৃহত্তম পার্টি বলে দাবি করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। যদি বিশ্বের এই প্রধান দল, বৃহত্তম দল তারা হয়েই থাকে, যারা বলে যে আগামী 50 বছর ধরে ভারতবর্ষের প্রতিটি ইলেকশনকেই তারা জয়লাভ করবে, তাদের এত ভয় কিসের?
যে তিপ্রামথা একটা ছোট্ট পার্টি, হয়তোবা বিশ্বের সবচেয়ে ছোট দল হতে পারে তিপ্রামথা, এই পার্টিকে কেন ভয় পাচ্ছে? তার কারণটা কি? কারণ তারা জানে যে এই মুহূর্তে যদি ভিলেজ কমিটির ইলেকশন করা হয় ত্রিপুরায়, 587টা ভিলেজ কমিটির মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিপ্রামথা 400-এর বেশি ভিলেজ কমিটিতে জয়লাভ করতে পারবে। এই পরাজয় থেকে যেন তারা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, তার লক্ষ্যেই কিন্তু এই ইলেকশনটা করছেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো, আপনি ভিলেজ কমিটি থেকে বাঁচতে পারেন, আপনি অন্য আরেকটা ইলেকশন থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেন, কিন্তু বিধানসভাতে আপনার কি অবস্থা হবে? আপনি বিধানসভা থেকে বাঁচতে পারবেন? ত্রিপুরার মানুষ মনে রাখছে যে বিজেপি এবং তার সহযোগী দলের কি প্রতিশ্রুতি ছিল। 2018 সালের নির্বাচনে ঘরে ঘরে মোবাইল ফোনের ব্যবস্থা হবে, এই কথা কিন্তু মানুষ ভুলে যাননি। ঘরে ঘরে রোজগারের ব্যবস্থা হবে, এই ধ্বনি আজকেও ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কানে বাজছে। আমরা বলবো যে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে এড়িয়ে যাওয়ার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে যে তিপ্রামথা যেন ত্রিপুরার তিপ্রাসাদের কণ্ঠ হয়ে দাঁড়াতে না পারে, এই কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়ার একটা চেষ্টা। কিন্তু আমরা আজকে এই সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে এই কথা বলবো যে ভিলেজ কমিটিকে থামিয়ে দিয়ে তিপ্রামথার কণ্ঠ প্রতিরোধ করা যাবে না, এবং তিপ্রামথা লড়াই করবে, লড়াই করে যাবে তিপ্রাসাদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে, এবং আমাদের সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আমরা আন্দোলন গড়ে তুলব। আমাদের প্রেসিডেন্ট উনি বলেছেন যে আগামী 19 তারিখ অক্টোবর প্রতিটি রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্লকের প্রাঙ্গণে তিপ্রামথা তার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমরা আন্দোলন গড়ে তুলব, এবং ইলেকশন কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা আন্দোলন করব। আরও আপনাদের এই কথা বলব যে এই যে বিজেপির এই হেন কার্যকলাপ, যে আজকে তিপ্রামথার উপর অ্যাটাক করছে, এমপি বাবুকে বসিয়ে তারা বলছে যে এডিসিতে সুপ্রশাসন হচ্ছে না। কে বলেছে? কে খবর দিয়েছে ওনাকে? উনি একদিনও এসছেন এডিসির সদর দপ্তরে? যিনি এমপি, মাননীয় এমপি, যিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলছেন জোরজার প্রশাসন, তার কোনো শৃঙ্খলা নেই, এডিসিতে এই কথা বলেছেন। আমি মাননীয় এমপিকে প্রশ্ন করছি, আপনি এই 16 মাসে তিপ্রামথার প্রশাসন আমরা যখন আমাদের কাজ শুরু করেছি, আপনি কোনোদিন এসছেন? এডিসির খোঁজখবর নিয়েছেন? আমাদের কি অসুবিধে, কি আর্থিক সংকট, আপনি খোঁজ নিয়েছেন? আপনার একটা দায়িত্ব আছে, আপনি কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনা করতে পারতেন। রাজ্যের বাজেট 26,800 কোটি টাকা, সেখানে এডিসিকে দেওয়া হচ্ছে মাত্র 619 কোটি টাকা। এই খবর কি মাননীয় এমপি সাহেব জানেন? এটা আসলে কিছুই না। তারা জানে যে তিপ্রাসারা থানসা হচ্ছে, এডিসি এলাকার সত্যিকারের উন্নয়ন কারা চায়? তিপ্রামথা সেই কাজ করতে চায়, তিপ্রামথাই সেই উন্নয়ন আনতে পারে। এটা বিজেপি এবং আইপিএফ তারা বুঝে গেছে। মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্যের ওনার যে ইমেজ, এই ইমেজটাকে খারাপ করার চেষ্টা করছে, তাই সেই কথাগুলো বলছে। কে বলেছে? আমরা এডিসিতে ক্ষমতায় আসার পর আমরা টেলিমেডিসিনের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আমাদের এডিসি এলাকার মানুষের মধ্যে আমরা পৌঁছে দিতে পেরেছি। এই কাজগুলো গত 38 বছরে কেউ করেনি। এই কথাগুলো ওনারা বলবেন না। আজকে গরিব মানুষের মধ্যে পানীয় জলের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে এই শীতকালে শীত বস্ত্র সমস্ত কিছু, এই সমস্ত
ডিস্ট্রিবিউশনে আমরা অগ্রগণী ভূমিকা নিয়েছি, এই কথাগুলো তারা বলবে না। এবং আজকে আমাদের জোনাল সাব জোনালের মাধ্যমে যাই ফান্ড রয়েছে আমরা কাজ করছি, প্রতিটি এলাকায় মানুষের কাছে এডিসির প্রশাসনকে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি, এই কথাগুলো তারা বলবে না। এডিসি এলাকার মানুষ কোনোদিন যুব উৎসব বা ক্রিকেট লিগ, ফুটবল ম্যাচ, বিভিন্ন আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতিকে নিয়ে চর্চা, এগুলো কখনোই কেউ করেনি। এইগুলো আমরা গত 16 মাসে আমরা দেখিয়েছি, এই কাজগুলো আমরা করছি। তারপরেও এমপি সাহেব বসে বলছেন যে এডিসির কোনো কাজ হচ্ছে না এবং যা টাকা হচ্ছে সেগুলো খরচ করতে পারছে না। এইগুলোকে আমরা বলবো যে বিজেপি এবং তার সহযোগী দল যেভাবে আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে চেষ্টা করছে, এইগুলোকে আমরা খণ্ডন করছি। এবং আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপ্রাসাদের কথা বলবো, তাদের নিয়ে আমাদের আন্দোলন থাকবে, তাদের নিয়ে এই দল। তার অর্থ এই নয় যে ত্রিপুরা রাজ্যে যারা নন ত্রিপ্রাসাদ তাদের বিরুদ্ধে আমরা যাব, এই কথা আমরা বলছি না। সংবিধানে যা আছে আমরা সেটাই চাই। এবং আজকে আমাদের অনেক কর্মীদের বিরুদ্ধে পুলিশি কেস, বিভিন্ন হয়রানি এগুলো করা হচ্ছে। কেন করছে? তারা চেষ্টা করছে যে মানুষের সমর্থনে তারা আর ইলেকশনে জয়লাভ করতে পারবে না, তো বাঁকা পথে ইলেকশনে জিতা যায় কিনা তার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমরা বলছি যে তীব্রামথা তার সমস্ত শক্তি নিয়ে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আমরা লড়াই করব এবং যারা আমাদের দাবির সাথে সহমত পোষণ করবেন তাদের সাথে আমরা কথা বলবো। আমাদের সাথে যারা একমত হয়ে কাজ করার অঙ্গীকার নেবেন নিশ্চয়ই তাদের সাথে আমরা কাজ করব। রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের কথা মাথায় রেখে তীব্রামথা আগামী নির্বাচনে ময়দানে নামবে। ত্রিপ্রাসাদের সাংবিধানিক অধিকার যেমন আমাদের কাছে গুরুত্ব রয়েছে, যারা ত্রিপ্রাসাদের বাইরে যারা অন্য সম্প্রদায়ের লোকজন রয়েছেন তাদের স্বার্থে আমাদের চিন্তা ভাবনা থাকবে এবং রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের প্রগতির জন্য তীব্রামথা কাজ করবে। কিন্তু বিজেপির এই হেন কার্যকলাপের মাধ্যমে তারা যাই চেষ্টা করছে এটা সফল হবে না। তীব্রামথা আন্দোলনমুখী হবে, আরো শক্তিশালী হবে। যত এইভাবে তীব্রামথাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করবে, তীব্রামথা তত শক্তিশালী হয়ে আরো শক্তি নিয়ে ময়দানে নামবে এবং তাতে শাসক দলের লাভ হবে না, ক্ষতি হবে বলে আমরা মনে করি। এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, কোনো ধরনের যদি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হয়, আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান আছেন, উনিও বলবেন এবং প্রশ্নের জবাব সভাপতি মহোদয় দেবেন। আমরা যারা আছে আমাদেরকে আপনার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হবে। তার আগে গতকালকে শুরু করি। গতকালকে নুয়াই স্টেডিয়ামে অডিটোরিয়ামে আপনাদের একটা পর্যালোচনা বৈঠক হয়েছে, তাতে সাব জোনাল থেকে আরম্ভ করে সবাই ছিলেন, আপনারা ছিলেন এবং মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্যও ছিলেন। তাতে যেটা আপনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, যতটুকু আমরা দেখি, অর্থনৈতিক অবরোধ, আপনাদের উন্নয়ন কাজকর্ম বন্ধ, কর্মচারীদের বেতন দিতে পারছেন না। এই যে 6 মাস এই নতুন অর্থ বছরে এর মধ্যে কত টাকা পাওয়ার কথা ছিল এবং আপনারা কত টাকা পেয়েছেন? আমি আমার ইন্ডাস্ট্রি দপ্তরের কথা বলছি। ইন্ডাস্ট্রি দপ্তরে রাজ্য সরকার আমাদের বাজেট, এস্টিমেটেড বাজেটে দেখিয়েছে 30 লক্ষ টাকা দেবে, মানে শিল্প উন্নয়নের জন্য 14 লক্ষ ত্রিপ্রাসাদের শিল্পমুখী করার জন্য 30 লক্ষ টাকা দেবে বছর। এই পর্যন্ত আমি 2.5 লক্ষ টাকা পেয়েছি এবং আমি খরচ করিনি। 2.5 লক্ষ টাকা দিয়ে কোনো শিল্প হয় না, এটা রাজ্যের মানুষ সবাই জানেন। সো 8% টাকা পেয়েছি। এইভাবে ফিশারি দপ্তরে -10%, অর্থাৎ ফিশারি দপ্তরে রাজ্য সরকার তার নিজস্ব কর্মচারী ডেপুটেশনে এডিসিতে পাঠিয়েছে। তো স্যালারিটা কে দেবে? রাজ্য সরকার দেবে, কিন্তু রাজ্য সরকার সেই স্যালারিটিও দিচ্ছে না। তো নিজেদের ফান্ড থেকে, রেভিনিউ ফান্ড থেকে আমরা -10%, অর্থাৎ 10% আমরা নিজেদের পয়সা
দিয়ে তাদের স্যালারিটা দিচ্ছি। তো দেখা যায় নট ইভেন 50%, এই যে 619 crores যে বলছে তার 50% টাকা এই পর্যন্ত আমরা পাইনি এডিসি। তো রাজ্য সরকার যাই বলছে, আসলে সাংবাদিক বন্ধুরা আপনারা যে প্রশ্ন নিয়ে এসছেন এইগুলো মানুষের জানা উচিত যে 619 কোটি টাকা এটা রাজ্যের বাজেটের মাত্র 2.36%। অথচ ত্রিপুরা রাজ্যের বলতে গেলে প্রায় 28% লোক এডিসি এলাকায় বসবাস করছে। তার অর্থ হচ্ছে আপনি 28% লোকের জন্য 2.36% বাজেট দেন, কি উন্নয়ন হবে? তারপরেও তো আমরা করছি, নতুন স্টেডিয়াম করছি, সুচিকিৎসার জন্য অ্যাপোলো হসপিটালকে 87 লাখ দিয়ে প্রতি বছর আমরা টেলিমেডিসিন পরিষেবা শুরু করেছি। খেরেংবার হসপিটালে ডেইলি 300 থেকে 400 পেশেন্ট সেখানে আসছে। মোবাইল হেলথ কেয়ারের জন্য আমরা ইতিমধ্যে অ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করেছি। এই যে কাজগুলো হচ্ছে এটা কিন্তু এই 619 কোটি টাকা দিয়েই হচ্ছে। অথচ ট্রাইবেল সাবপ্ল্যান্ট টিএসপি এটা কোনো বাঙালির টাকা, পাঞ্জাবির টাকা, বিপ্লব বাবুর টাকা বা মানিক সাহা যিনি মুখ্যমন্ত্রী আছে ওনার টাকা না। জগদীশ দেববর্মা, বিজয় রাঙ্খল, অনিনাথ দেববর্মা, এই যে তিপ্রা শেডিউল ট্রাইব যারা আছে তাদের জন্য রাজ্য বাজেটে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে যে 31% ট্রাইবেলদের জন্য খরচ করতে হবে। তাহলে 31% অফ 26,800 crores প্রায় 7,500 কোটি টাকা আসছে। তো এখান থেকে আমাদের 3,000 কোটি টাকা দিলেও তো আমরা কাজ করতে পারতাম, 619 কোটি টাকা দিচ্ছে। তো এইভাবে কিন্তু আর্থিক অবরোধ করে এডিসিকে পঙ্গু করার চেষ্টা করছে। আর তারাই বলছে যে টিটিসি দেবে। গত বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির জনজাতি মোর্চার একটা স্লোগান ছিল যে ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল আমরা আনছি। তো ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, সেখানে প্রধানমন্ত্রী সম্মানীয় নরেন্দ্র মোদীজি আছে, এখানে সম্মানীয় মানিক সাহা আছে, সম্মানীয় রামপদ জমাতি আছে, অতি সম্মানীয় রেবতী মোহন ত্রিপুরা আছে। আমাদের এই সম্মানীয় ব্যক্তিরা কেন ভুলে গেছেন যে টিটিসি কবে আসছে, ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল, সেখানে কি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর ব্যবস্থা থাকবে, অর্থাৎ আলাদা একটা পাইপলাইন থাকবে যে দিল্লি থেকে টাকা ঢুকিয়ে ফ্লাশ করলে পর কুমলুঙ্গে গড় গড় করে টাকাগুলো পড়বে, কিন্তু না পাইপ দেখা গেছে সেখানে, না টাকা দেখা গেছে। থ্যাংক ইউ। बेलाके हामबाय जों दिनै तामुनि साका जागाव बरावनो साका जे 21,703 group displaced Bhutan bisingo tabuk jara 6,052 Bhutan indurungha tai baki bangkho tai baki no indur khaimai ne bagai obo जों tabuk election final voter list declare meya kintu jefru 26 September 2022 Honorable High Court single bench so all case kafru oba hakino argument nka near about 2.5 hours ajagawo boro kaisepano jeta fact je bon reason tabu Germany abno boro Malia. Abun Bagino, Honorable Single Bench, Jokonta Thajasini, Deputy CM Saikanaraka. J.
PIL, Public Interest Litigation, 8, 2022. As agawo, Honorable Division Bench over Hakeno direction rakha. In such a situations, the State Election Commissions, as an independent body, will have to weigh the competing demands and expedite the entire process to hold the village committee elections without further delay in order to maintain the democratic form. Though we are not proposing any rigid time for this purpose, keeping in view the State Election Commission affidavit and the material placed before us, we would expect that State Election Commissions and State Missionary to notify the date of election at the earliest and complete the entire process of village committee election, including declaration of result, preferably within the first week of November 2022. Amongka Division Bench the directions the verdict. Think over I cannot approach in Tako group display of case Khemeni Amaka read petitions 833 of 2022 case number. Arwa had a single bench, the division bench ni the Vardino Trino, same Kongno Boborosaka. Karon, single bench, division bench ni Vardino overrule Kaimania. Abunia Golo, Tabusan Saimanka, their own intentions Tamo. Jeffru of case 26 September 2022, single bench of Kao, Borok Sawo, Joto displays Guru Romney, Aruaranka, other Kardanka, ration Kardanka, not Bon Kanisho. Tomka Sudo, final electoral rule of Bon list, put a list of Kanani, Tai Kisa Sula has something, Pakiton Konisho. After Zogobona Saka, Sula Haza, Buta Liso, Karanani, it is a matter of an hour. A Gondasi, Karatam Bangaka, Alor Kaikanka, New ration card money Kanka, New other card money Kanka, other couldn't different display. And get taboo, bo I know Tongze, Boro displays or Pai, Tabu, or a permanent Tongsine. They both put a list of Korean Kakano. Baroter Lokho Tiprasa already put a list in order with Hanzak. Borok the important, now Sula has the important. Our question Pai. Our son put us Hamilton Kaki. Our no Nasidi, once we naked in Sunuka, our no could observe Hagaze. There was a lock of Borok Zebabe deprived with Tom. Has seen the deputy CM site in the Honorable Deputy CM. Bahake development suppress oppression with Tom. Puno development in Yamito. Rapusa Puno Hayan. Tarmane, born is a intention ka, Bahaka suppress Kai, discriminate Kairani. The mere notification, Omonka, emotional discriminations, Tai, the person deprived Kaimani. Notification of. And over State Election Commission notification Kaimani, it is a totally violation of democratic norms. Tower Takasa Nugo, but shop so much however different Kayoje as per Rule 4 TTIDC conduct elections 1996 Agaga Kilia Visa Tomo. There, with the consultations, the State Election Commissions, type Executive Committee of TTIDC, type State Board before the expiry of the tenure of the last elected body, our second Jota process Kaye, Japon tenure expire Takano.
automatically election ma khlainai ani saja slai to anga ta kaisa borok bon notification saka je borok TTIDC no console khai ga chini TTIDC 1 second phano ajaga console khai je gya ko anga bor ara je TTIDC no bum ajaga bon notification dawo itself is a violation and discriminating the whole process of the administration of TTIDC abo kaisa ta kaisa borok je sawaro Election Commission of India and the process TTIDC ni election kiwa tabu village committee election it doesn't come under the purview of Election Commission of India almost totally under the purview of State Election Commission anga tabu songaro nugjago omo bahai khai jungno borok notification saru ka ka ajagao kaisa na bon reason tai kuno reason kare aro saw borok je bon bumung tai sula hajar bumung kaya ne bage obono camp appear hise nga tawono jotor saimanu State Assembly election fight ongo 2023 within January February March angka bahai khai borok final list voter list 5/1/2023 declared in Saka. It is a totally violation of the State Election Commission now. Okay, abon bagino bon intentions sumaro nukja kha je borok village committee election khlainani musum jagya abon bagino tini sinoro president chairman TTIDC ni taisini deputy CM tai sini MDC tai TWF joton oro tongui tini declare khaijako je 19 tarikh October omo virat protest nai against the State Election Commission notification not to sara tilpa ong sara tilpa block joton rural development ta kha sana musumo ta kha sana musumo o jaga ব্লকে করব ta kha একজন অফিস না শুধু ব্লক ব্লক আরডি ব্লক মানে এটা শান্তিপূর্ণভাবে না মানে শান্তিপূর্ণ ডিপ্লোমাটা সবসময় শান্তিপূর্ণই করে এখন যদি পুলিশ ফাইল করতে চেষ্টা করে তখন তো অশান্তি হবে আমরা শান্তিভাবেই tabuk sung sini TTIDC ni chairman no jorol jabujan voting সকালে 11টা থেকে বিকেল 3টা সেই দিন ওই দিন আর 19 তারিখ 19 তারিখ কিছু বলার তো 19 তারিখের যে সময়টা এটা অফিস টাইমে হবে কিন্তু সময়টা আমরা জানাবো না একটু না এটা হবে ওইটা 5 তারিখ নভেম্বরের 11টা থেকে 3টে হবে আসতে বলো না ও যে 5 তারিখ কক 5 তারিখ পাঁচ তারিখ নভেম্বর 5 তারিখ নভেম্বর তো আস্তাবল ময়দান একটি ব্রহ্মচারী কেন্দ্রীয় সমাবেশ আর 19 তারিখ অক্টোবর মাসে রাজ্য নির্বাচন দপ্তর বা নির্বাচন কমিশনার যেটা বেআইনিভাবে প্রশাসনিক কপায় বিয়া নোটিফিকেশন কামিনি এডিসি ইলেকশন ডিলে খাইনি নিবে তো আমার দুই চারটেই বক্তব্য হবে প্রথমত রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অফিস থেকে যে নোটিফিকেশন বেরিয়েছিল এই নোটিফিকেশনের তীব্র নিন্দা তীব্র প্রতিবাদ এটা গণতন্ত্রকে হত্যা করার একটা নজির রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন রাখব নির্বাচন দপ্তর একটা স্বয়ংশাসিত অটোনোমাস বডি সাধারণত ভারতের নির্বাচন কমিশন লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন সংগঠিত করে রাজ্যের নির্বাচন দপ্তর বা নির্বাচন কমিশন রাজ্যের পৌরসভা বলুন এডিসি বলুন পঞ্চায়েত বলুন এগুলি ইয়ে করে তো যেভাবে অটোনোমাস বডিকে প্রশাসন ধীরে ধীরে নিজেদের কবজায় রাখতে চাইছে এটা আগামী দিনে রাজ্যবাসীর পক্ষে অমঙ্গল কাজেই বর্তমান বিজেপি সরকার এডিসি নির্বাচন কবেই করতে পারত
এডিসি ভিলেজ কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে আজকে 1 বছর 7 মাস 9 দিন। 7 তারিখ মার্চ 2021 থেকে গত 2016 সালে তৃতীয়বারের মতো ভিলেজ কমিটির নির্বাচন হয়েছিল। আপনারা জানেন রাজ্যে এডিসি ভিলেজ কমিটির নির্বাচন প্রথম হয়েছিল 2006 সাল, তারপরে 2011 এবং 2016 তৃতীয়বারের মতো সাধারণ ভিলেজ কমিটির নির্বাচন। তো রাজ্য সরকারের সদিচ্ছার কারণে রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে, বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে ভিলেজ কমিটির নির্বাচনকে এড়ানোর লক্ষ্যে এভাবে আজকে একটা নোংরামি, সাহিত্য শাসন, একটা স্বশাসিত সংস্থার উপর হস্তক্ষেপ করছে। এটাই আমার সব থেকে মূল কি বলে উদ্বেগের কারণ। আগামী দিনে যাতে স্বশাসিত সংস্থার উপর রাজ্য প্রশাসন থেকে কোনো হস্তক্ষেপ না আসে, সেটা রাজ্যবাসীর কাছে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সবাই যেন এগুলি উঠে আসে। দ্বিতীয়ত, এনাফ, টু মাচ যেভাবে এডিসি প্রশাসনকে এবং রাজ্যের ভূমিপুত্র ত্রিপ্রাসাদের বঞ্চনা করার যে বিজেপির যে ষড়যন্ত্র যথেষ্ট হয়েছে, এর জবাব শুধু ত্রিপ্রামথাই নয়, রাজ্যের শুধু ত্রিপ্রাসাদেরই নয়, রাজ্যের 38 লক্ষ 40 লক্ষ রাজ্যবাসী এর জবাব দেবে, শুধু অপেক্ষা মাত্র। No, pelajar kerja saya kamu apa aku tinya di perasaan lagi saya kamu kerja saya kamu no sudah androl sudah saya nanti kamu agak so case kerja deh অবশ্যই যেহেতু আমার মাননীয় কোর্ট রাইনো বরক রেসপেক্ট রিয়া কোর্ট নোস সানাইoko through petition that hini রাইনো tangi borok mani will go to the কোথায় যাচ্ছেন? Now I will invite Prezo. মানে এটা কি আদালত অবমাননা করেছে এই অভিযোগ এনে যাচ্ছেন? Yes, definitely. নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। So now our youth president will speak. সারিকা আমযত্ন তিনি তীব্রমথা TWF YTF is organized Khajak of press meet of Haimanjak Hika Sini তীব্রমথানি party president Sini Bangunang Sir BK Raphal Tai Sini TTAD Sini honorable chairman Sini Sir Jagadish Deborma Sini TTAD Sini honorable deputy CEM Sini Sir Onimesh Deborma Sini party TWF ni president Sini Bangunang Sir Bhai Swapna Deborma Tai Sini তীব্রমথানি spokesperson Bangunang Sini Dara Anthony Deborma Tai Sini TWF ni leaders of Tongoro Sing tini o press meet khaimani main reason angkai je mia kaisa election commission ni hoite kaisa circulation eba kaisa notification okormani je village committee elections je postpone eba postpone ngi tongmani omnotui borok khaya ni tabu khaimia ni je nokormani omnoti no press meet singsi omni sekang tipani high court November ni first week ni bisingo or village committee election pairi kili ni je borok saklemani omno mani ya khai dini election commission taisa borok omno postpone khai sini of village committee election the Prasa area or TTADC area singsigo tabuk by 588 days 1 year 7 months 9 days kai tongka tausuru kunu representative kri sini TTADC government only tabugo jaga sing development committee simi chongi rujaka omni bising diur sing bibhinno samung khaidong sini village committee chairman but kaisa elected ni khaine bagai election khaya ko borak state government kenu sing sio non ADC area okai joto panchayat level joto district level joto election pairi khibe ke borok kenu sini TTADC dauk sing sio funds of development khaina ningai elected bodies nam o elected body krike kuno development ni funds of paya sini o
or ADC area sini development haikino stop ngi dong neglected ngi dong sini bororo kunu phanmayang dong samung khainani representative ro omno against no sing phainai 19 no joto block sini tipramotha YTF TWF ngai joto block kotor kai sing protest rally khainai 19 November October 19 October sing kotor khai sing joto jaga protest rally khainai o protest rally ho ang koinai joto tipra YTF TWF ni block committees tai district committees tai jara senior leaders ro joto no participate khaitum o protest rally ho tini o press meet ang o thaisi thani ne kok sanai hambai tini press meet oron paikya We start by learned press media. Thank you this evening for coming over here. And as we are here with our respectable colleagues, Honorable Chairman ADC, Deputy CM, MDC, our spokesperson, our woman president, and other colleagues, and Youth Federation president. We thank all of you. We welcome you. And today we are here with a serious matter which has been created by the state government, confusing the rural areas, trying to blindfold us in an excuse point of inclusion of 22,000 Bru voters. So far in more than 1 year time they have been able to do only 5,000. So out of 22,000, do they mean to tell the state's voters, population, that for all 22,000 they will need 3 years more? And by their aim and object is very clear, to avoid the village development. Unless and until the village development committee is constitutionally formed, it is difficult for the village people to have some development work. Today, I'm with my honorable colleagues here. We are really sorry to say that the ruling, both central and state government, have displayed their ill will to rural villages in Tripura by pushing away its due time of 1 year back, and today going to be more than 1 year. And this is truly, we want to highlight and display in our state. Even the common people should understand the policy of the ruling government, both BJP and IPFT. They have not given any regards. They have not respected the constitution. After even 2 times High Court had indicated that they should hold a village committee election. One after another. We don't understand why they are justifying their denial of the development of the state.
They are able to do municipality council and other municipality bodies in over the state, but they are denying the most rural, untouched and undeveloped areas out of election of the village committee. The village committee is the constitutional bodies which is responsible to extend development works through government programs. And today is Tripura Motha Party. We are here to tell the people of Tripura, are you happy? Are we happy with the ruling intention of denying the rights of people to have development work through village community? And we are here respecting our Honorable Chairman, Moras Padur Kishore Maniko, who had guided us and told us about his pain, about his mindset also, that we should come together more and more unitedly. Therefore, Tripura Motha is strongly condemning the process of the state government by denying the rights of the people. In these circumstances, as a token of our stand and our future development, Tripura Motha will be organizing in all the district or sub-divisional magistrate's office on 19th of this month as a protest against the decision of the state government. So this is one. Number two, on 5th of November, we are making a grand gathering here in Stable Ground on 5th November, at least 1.5 lakhs supporters, workers of Tripura Motha will gather here, and we will tell the central and the state government, your role in connection with the development of the state is very negative. So today we are here. In short time, I will be handing over to our Deputy CM and our youth section and our Honorable Chairman ABC and our Honorable President Women, those who will come here. And we take our time so that we can brief our stand very clearly, that we are very unhappy and we expected that the state government at least should give the minimum respect of the judiciary after the full bench, division bench have given its opinion also. Again they went to court extending another 15 days, something like that. And today, they have cleared that they will not hold village committee election before state election, state legislative assembly election. It's happened earlier, we remember it, and they will have to harvest their honesty, and the people of the state will give them a feedback of their work, their decisions. So today, as a president of Tripura Motha, I appeal the electronic print medias
for your continual support in the way of highlighting our versions, our decisions in the interest of the state. So today also, I appeal to all of you to take the same stand. It's not that we are appealing to be in favor of us, but I will appeal each one of you in the interest of the villages in the rural areas, that at least the magnificent weapons of the development through blocks or district or subdivision, the development will be increased. But without this village committee bodies, who is going to do it? Whatsoever fund goes to the village, to the subdivision or block or district, all this money have been misused, and there is no accountability from the government side, and there is no law of rule. Everybody is doing in their own way. So this is our reaction today, that we are really very unhappy. So in protest of all these wrong decision of the state government, on 19th of this month, we appeal to all our committees in the district, block and local level, booth level, in all level of our organizational structure, to organize a strong protest movement on 19th of this month. We want to fix from 11 to 3 p.m. because after dusk it is risk to return to their respective houses. So with consultation with our Honorable Chairman, Maharaj Pradut Kishore Maniko, we feel that all these programs should be completed within 3 p.m. After 3, the dust come and prevail the roads. Therefore, we appeal honestly to all rank and file of our organizational structure in district level, block level, local booth level also, to organize a smooth and very strong program. And for our 5th of November, a grand mass gathering, which we have planned to organize here in Stable Ground, is another way of our program. And we believe, even from the city of Agartala, all other sub-divisional headquarters, district headquarters, both indigenous population and local people, all walk of life of different languages, different belief, faith, will join Tripramota's program in protest against the revealing of this democratic process of the Constitution. We find that the present ruling, both BJP and IPFT, are denying, disrespecting the judiciary also. Therefore, as a president of the party, I appeal, and now I will hand over to our next person to brief according to our system, and after that we will hand over to and then also will share. Please, Deputy CM, will take. ধন্যবাদ সবাইকে এবং আমাদের মাননীয় প্রেসিডেন্টকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের আমাদের যে প্রেস মিটটা, এই প্রেস মিটটার মূল বক্তব্য হবে গতকাল স্টেট ইলেকশন কমিশন থেকে যে নোটিফিকেশন বেরিয়েছে, এই নোটিফিকেশনের
বক্তব্যকে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং স্টেট গভর্নমেন্টের এহেন কাজকে আমরা নিন্দা জানাচ্ছি। রাজ্যের মানুষ জানেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে 587টা ভিলেজ কমিটি আছে এবং এই ভিলেজ কমিটির ইলেকশন গত বছর অর্থাৎ 2021 7 তারিখ মার্চ থেকেই পেন্ডিং হয়ে পড়ে আছে এবং গত প্রায় 1.5 বছর ধরে এই ইলেকশন কবে হবে এডিসি এলাকার জনগণ সে অপেক্ষায় ছিলেন। আপনারা জানেন যে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন ফাইল কেস করে মাননীয় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন 2 জন আইনজীবী, রাজেশ দেববর্মা এবং ডালিয়া দেববর্মা। তার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় হাইকোর্ট রায় দিয়েছেন যে নভেম্বর ফার্স্ট উইকের মধ্যেই ভিলেজ কমিটির ইলেকশন যেন সম্পন্ন হয়। তার ফাঁকি দিয়ে আমরা দেখেছি যে একটা এনজিওর মাধ্যমে ব্রু ডিসপ্লেস ফ্যামিলির 21,700 সাম ভোটার্স অর্থাৎ 22,000 কাছাকাছি ভোটারদের নথিভুক্ত করতে হবে ভোটার তালিকায়, তারপরেই এই ইলেকশনটা যেন হয় তার আর্জি জানিয়েছেন একটা এনজিও সংস্থা। এবং সেখানে বলা হয়েছে, কোর্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে এই ভোটারদের নথিভুক্ত করার পরেই যেন ভিলেজ কমিটির ইলেকশনটা হয়। কিন্তু গতকাল ইলেকশন কমিশন থেকে, স্টেট ইলেকশন কমিশন থেকে যে নোটিফিকেশন বেরিয়েছে সেখানে পরিষ্কারভাবে ওনারা বলেছেন যে এই বছরের 5 তারিখ জানুয়ারি ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং ত্রিপুরার নির্বাচন কমিশন মিলে ফাইনাল একটা ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছেন। তারপর দ্বিতীয়বার যখন সেটা প্রকাশিত হবে এটা 5 তারিখ জানুয়ারি 2023-এর পরেই সেটা সম্ভব। অর্থাৎ এই ব্রু ডিসপ্লেস ফ্যামিলিদের ভোটার তালিকায় আর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না এবং পরিষ্কারভাবে ওনারা নোটিফিকেশনে বলেছেন যে এই সময়ের মধ্যে ব্রু ডিসপ্লেস ফ্যামিলিদের নথিভুক্ত করে ভিলেজ কমিটির ইলেকশন সম্ভব নয়। আমরা রাজ্য সরকারকে জিজ্ঞেস করতে চাই, ত্রিপুরার ইলেকশন কমিশনকে আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই, গত বছর যখন ইলেকশনটা হওয়ার কথা তখন ইলেকশন কমিশন এবং রাজ্য সরকার বলেছে যে করোনা ভাইরাসের কারণে এই ভিলেজ কমিটির ইলেকশন করা যাবে না। তবে এই রাজ্যে আমরা দেখেছি যে করোনা ভাইরাসের প্রাক্কালেও আমাদের কাছে তথ্য আছে যে 13টা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের ইলেকশন করেছে, 6টা নগর পঞ্চায়েতের ইলেকশন হয়ে গেছে। 25 তারিখ নভেম্বর 2021-এর মধ্যে এই নির্বাচনগুলো হলো। কিন্তু যখনই আমাদের ত্রিপুরা এলাকার ইলেকশন হবে তখন অনেকগুলো অজুহাত দেখিয়ে রাজ্য সরকার এবং ইলেকশন কমিশন চেষ্টা করছে যে এই ইলেকশনগুলো যেন না হয়। তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, আমরা জানি যে ত্রিপুরা রাজ্যের যে সরকার শুধু এই ইলেকশন দিয়েই নয়, এডিসিকে পঙ্গু করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাদের যে প্রজেক্টগুলো রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যাবে সেখানেও কিন্তু রাজনৈতিকভাবে হস্তক্ষেপ করে তারা বারবার এই প্রজেক্টগুলোকে এখানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে, থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং এডিসিকে আর্থিকভাবে পঙ্গু করার লক্ষ্যে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এটা
যে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে এডিসিকে পরিচালনা করার চেষ্টা করছে, কিন্তু ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট ইটসেলফ ক্যানট বি দি গার্জিয়ান অফ টিটিএডিসি। এবং ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট গত 5 বছরে ট্রাইবেলদের কোনো ওয়েলফেয়ার করেনি, বরঞ্চ যেখানে যেখানে ট্রাইবেলদের উন্নয়ন বা তিপ্রাসাদের উন্নয়ন হবে সেই কাজগুলোকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ফুটবল টার্ফের কথাই বলুন, যখন এডিসি সেই কাজগুলো পেয়েছে সেখানেও তারা ভাগ বসানোর চেষ্টা করেছে, কাজগুলো যেন না হয় তার দিকে তারা সর্বদা চেষ্টা করেছে। এই যে অবস্ট্রাকশন, টিটিএডিসির প্রতি এই হেন আচরণ রাজ্য সরকারের এবং তার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তরের, তার পেছনে কারণটা কি? আমরা রাজ্যের মানুষকে বলবো এই কথাই যে ভারতবর্ষের নয় পৃথিবীর লার্জেস্ট একটা পার্টি, পৃথিবীর বৃহত্তম পার্টি বলে দাবি করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। যদি বিশ্বের এই প্রধান দল, বৃহত্তম দল তারা হয়েই থাকে, যারা বলে যে আগামী 50 বছর ধরে ভারতবর্ষের প্রতিটি ইলেকশনকেই তারা জয়লাভ করবে, তাদের এত ভয় কিসের? যে তিপ্রামথা একটা ছোট্ট পার্টি, হয়তোবা বিশ্বের সবচেয়ে ছোট দল হতে পারে তিপ্রামথা, এই পার্টিকে কেন ভয় পাচ্ছে? তার কারণটা কি? কারণ তারা জানে যে এই মুহূর্তে যদি ভিলেজ কমিটির ইলেকশন করা হয় ত্রিপুরায়, 587টা ভিলেজ কমিটির মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিপ্রামথা 400-এর বেশি ভিলেজ কমিটিতে জয়লাভ করতে পারবে। এই পরাজয় থেকে যেন তারা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে তার লক্ষ্যেই কিন্তু এই ইলেকশনটা করছেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো, আপনি ভিলেজ কমিটি থেকে বাঁচতে পারেন, আপনি অন্য আরেকটা ইলেকশন থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেন, কিন্তু বিধানসভাতে আপনার কি অবস্থা হবে? আপনি বিধানসভা থেকে বাঁচতে পারবেন? ত্রিপুরার মানুষ মনে রাখছে যে বিজেপি এবং তার সহযোগী দলের কি প্রতিশ্রুতি ছিল। 2018 সালের নির্বাচনে ঘরে ঘরে মোবাইল ফোনের ব্যবস্থা হবে, এই কথা কিন্তু মানুষ ভুলে যাননি। ঘরে ঘরে রোজগারের ব্যবস্থা হবে, এই ধ্বনি আজকেও ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কানে বাজছে। আমরা বলবো যে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে এড়িয়ে যাওয়ার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে যে তিপ্রামথা যেন ত্রিপুরার তিপ্রাসাদের কণ্ঠ হয়ে দাঁড়াতে না পারে, এই কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়ার একটা চেষ্টা। কিন্তু আমরা আজকে এই সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে এই কথা বলবো যে ভিলেজ কমিটিকে থামিয়ে দিয়ে তিপ্রামথার কণ্ঠ প্রতিরোধ করা যাবে না, এবং তিপ্রামথা লড়াই করবে, লড়াই করে যাবে তিপ্রাসাদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে, এবং আমাদের সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আমরা আন্দোলন গড়ে তুলব। আমাদের প্রেসিডেন্ট উনি বলেছেন যে আগামী 19 তারিখ অক্টোবর প্রতিটি রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্লকের প্রাঙ্গণে তিপ্রামথা তার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমরা আন্দোলন গড়ে তুলব, এবং ইলেকশন কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা আন্দোলন করব। আরও আপনাদের এই কথা বলব যে এই যে বিজেপির এই হেন কার্যকলাপ, যে আজকে তিপ্রামথার উপর অ্যাটাক করছে, এমপি বাবুকে বসিয়ে তারা বলছে যে এডিসিতে সুপ্রশাসন হচ্ছে না। কে বলেছে? কে খবর দিয়েছে ওনাকে? উনি একদিনও এসছেন এডিসির সদর দপ্তরে? যিনি এমপি, মাননীয় এমপি, যিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলছেন জোরজার প্রশাসন, তার কোনো শৃঙ্খলা নেই, এডিসিতে এই কথা বলেছেন। আমি মাননীয় এমপিকে প্রশ্ন করছি, আপনি এই 16 মাসে তিপ্রামথার প্রশাসন আমরা যখন আমাদের কাজ শুরু করেছি,
আপনি কোনোদিন এসছেন? এডিসির খবর খোঁজ খবর নিয়েছেন? আমাদের কি অসুবিধে, কি আর্থিক সংকট আপনি খোঁজ নিয়েছেন? আপনার একটা দায়িত্ব আছে, আপনি কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনা করতে পারতেন। রাজ্যের বাজেট 26,800 কোটি টাকা, সেখানে এডিসিকে দেওয়া হচ্ছে মাত্র 619 কোটি টাকা। এই খবর কি মাননীয় এমপি সাহেব জানেন? এটা আসলে কিছুই না। তারা জানে যে তিপ্রাসারা থানসা হচ্ছে এডিসি এলাকার সত্যিকারের উন্নয়ন কারা চায়, তিপ্রামথা সেই কাজ করতে চায়, তিপ্রামথাই সেই উন্নয়ন আনতে পারে। এটা বিজেপি এবং আইপিএফ তারা বুঝে গেছে। মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্যের ওনার যে ইমেজ, এই ইমেজটাকে খারাপ করার চেষ্টা করছে, তাই সেই কথাগুলো বলছে। কে বলেছে? আমরা এডিসিতে ক্ষমতায় আসার পর আমরা টেলিমেডিসিনের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আমাদের এডিসি এলাকার মানুষের মধ্যে আমরা পৌঁছে দিতে পেরেছি। এই কাজগুলো গত 38 বছরে কেউ করেনি। এই কথাগুলো ওনারা বলবেন না। আজকে গরিব মানুষের মধ্যে পানীয় জলের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে এই শীতকালে শীত বস্ত্র সমস্ত কিছু, এই সমস্ত ডিস্ট্রিবিউশনে আমরা অগ্রগণী ভূমিকা নিয়েছি। এই কথাগুলো তারা বলবে না। এবং আজকে আমাদের জোনাল সাব জোনালের মাধ্যমে যাই ফান্ড রয়েছে আমরা কাজ করছি, প্রতিটি এলাকায় মানুষের কাছে এডিসির প্রশাসনকে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। এই কথাগুলো তারা বলবে না। এডিসি এলাকার মানুষ কোনোদিন যুব উৎসব বা ক্রিকেট লিগ, ফুটবল ম্যাচ, বিভিন্ন আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতিকে নিয়ে চর্চা, এগুলো কখনোই কেউ করেনি। এইগুলো আমরা গত 16 মাসে আমরা দেখিয়েছি, এই কাজগুলো আমরা করছি। তারপরেও এমপি সাহেব বসে বলছেন যে এডিসির কোনো কাজ হচ্ছে না এবং যা টাকা হচ্ছে সেগুলো খরচ করতে পারছে না। এইগুলোকে আমরা বলবো যে বিজেপি এবং তার সহযোগী দল যেভাবে আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে চেষ্টা করছে, এইগুলোকে আমরা খণ্ডন করছি। এবং আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের তিপ্রাসাদের কথা বলবো, তাদের নিয়ে আমাদের আন্দোলন থাকবে, তাদের নিয়ে এই দল। তার অর্থ এই নয় যে ত্রিপুরা রাজ্যে যারা নন তিপ্রাসা তাদের বিরুদ্ধে আমরা যাব, এই কথা আমরা বলছি না। সংবিধানে যা আছে আমরা সেটাই চাই। এবং আজকে আমাদের অনেক কর্মীদের বিরুদ্ধে পুলিশি কেস, বিভিন্ন হয়রানি এগুলো করা হচ্ছে। কেন করছে? তারা চেষ্টা করছে যে মানুষের সমর্থনে তারা আর ইলেকশনে জয়লাভ করতে পারবে না, তো বাঁকা পথে ইলেকশনে জিতা যায় কিনা তার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমরা বলছি যে তিপ্রামথা তার সমস্ত শক্তি নিয়ে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আমরা লড়াই করব এবং যারা আমাদের দাবির সাথে সহমত পোষণ করবেন তাদের সাথে আমরা কথা বলবো। আমাদের সব সাথে যারা একমত হয়ে কাজ করার অঙ্গীকার নেবেন নিশ্চয়ই তাদের সাথে আমরা কাজ করব। রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের কথা মাথায় রেখেই তিপ্রামথা আগামী নির্বাচনে ময়দানে নামবে। তিপ্রাসাদের সাংবিধানিক অধিকার যেমন আমাদের কাছে গুরুত্ব রয়েছে, যারা তিপ্রাসাদের বাইরে যারা অন্য সম্প্রদায়ের লোকজন রয়েছেন তাদের স্বার্থে আমাদের চিন্তা ভাবনা থাকবে এবং রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের প্রগতির জন্য তিপ্রামথা কাজ করবে। কিন্তু বিজেপির এই হেন কার্যকলাপের মাধ্যমে তারা যাই চেষ্টা করছে এটা সফল হবে না। তিপ্রামথা আন্দোলনমুখী হবে, আরো শক্তিশালী হবে। যত এইভাবে তিপ্রামথাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করবে, তিপ্রামথা তত শক্তিশালী হয়ে আরো শক্তি নিয়ে ময়দানে নামবে এবং তাতে শাসক দলের লাভ হবে না, ক্ষতি হবে বলে আমরা মনে করি। এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, কোনো ধরনের যদি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হয়, আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান আছেন, উনিও বলবেন এবং প্রশ্নের জবাব সভাপতি মহোদয় দেবেন। আমরা যারা আছে আমাদেরকে আপনার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে। তার আগে গতকালকে শুরু করি। গতকালকে নুয়াই স্টেডিয়ামে অডিটোরিয়ামে আপনাদের একটা পর্যালোচনা বৈঠক হয়েছে। তাতে সাব জোনাল থেকে আরম্ভ করে সবাই ছিলেন, আপনারা ছিলেন।
এবং মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য ছিলেন। তাতে যেটা আপনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, যতটুকু আমরা জানি, অর্থনৈতিক অবরোধ, আপনাদের উন্নয়ন কাজকর্ম বন্ধ, কর্মচারীদের বেতন দিতে পারছেন না। এই যে 6 মাস এই নতুন অর্থ বছরে, এর মধ্যে কত টাকা পাওয়ার কথা ছিল এবং আপনারা কত টাকা পেয়েছেন? আমি আমার ইন্ডাস্ট্রি দপ্তরের কথা বলছি। ইন্ডাস্ট্রি দপ্তরে রাজ্য সরকার আমাদের বাজেট, এস্টিমেটেড বাজেটে দেখিয়েছে 30 লক্ষ টাকা দেবে, মানে শিল্প উন্নয়নের জন্য 14 লক্ষ তিপ্রাসাদের শিল্পমুখী করার জন্য 30 লক্ষ টাকা দেবে বছর। এই পর্যন্ত আমি 2.5 লক্ষ টাকা পেয়েছি এবং আমি খরচ করিনি। 2.5 লক্ষ টাকা দিয়ে কোনো শিল্প হয় না, এটা রাজ্যের মানুষ সবাই জানেন। সো 8% টাকা পেয়েছি। এইভাবে ফিশারি দপ্তরে -10%, অর্থাৎ ফিশারি দপ্তরে রাজ্য সরকার তার নিজস্ব কর্মচারী ডেপুটেশনে এডিসিতে পাঠিয়েছে। তো স্যালারিটা কে দেবে? রাজ্য সরকার দেবে, কিন্তু রাজ্য সরকার সেই স্যালারিটিও দিচ্ছে না। তো নিজেদের ফান্ড থেকে, রেভিনিউ ফান্ড থেকে আমরা -10%, অর্থাৎ 10% আমরা নিজেদের পয়সা দিয়ে তাদের স্যালারিটা দিচ্ছি। তো দেখা যায় নট ইভেন 50%, এই যে 619 crores যে বলছে, তার 50% টাকা এই পর্যন্ত আমরা পাইনি এডিসি। তো রাজ্য সরকার যাই বলছে, আসলে সাংবাদিক বন্ধুরা আপনারা যে প্রশ্ন নিয়ে আসছেন, এইগুলো মানুষের জানা উচিত যে 619 কোটি টাকা, এটা রাজ্যের বাজেটের মাত্র 2.36%। অথচ ত্রিপুরা রাজ্যের বলতে গেলে প্রায় 28% লোক এডিসি এলাকায় বসবাস করছে। তার অর্থ হচ্ছে আপনি 28% লোকের জন্য 2.36% বাজেট দেন, কি উন্নয়ন হবে? তারপরেও তো আমরা করছি, নতুন স্টেডিয়াম করছি, সুচিকিৎসার জন্য অ্যাপোলো হসপিটালকে 87 লাখ দিয়ে প্রতি বছর আমরা টেলিমেডিসিন পরিষেবা শুরু করেছি। খেরেঙ্গার হসপিটালে ডেইলি 300 থেকে 400 পেশেন্ট সেখানে আসছে। মোবাইল হেলথ কেয়ারের জন্য আমরা ইতিমধ্যে অ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করেছি। এই যে কাজগুলো হচ্ছে, এটা কিন্তু এই 619 কোটি টাকা দিয়েই হচ্ছে। অথচ ট্রাইবাল সাবপ্ল্যান্ট টিএসপি, এটা কোনো বাঙালির টাকা, পাঞ্জাবির টাকা, বিপ্লব বাবুর টাকা বা মানিক সাহা যিনি মুখ্যমন্ত্রী আছে ওনার টাকা না। জগদীশ দেববর্মা, বিজয় রাঙ্খল, অনিমেষ দেববর্মা, এই যে তিপ্রা শেডিউল ট্রাইব যারা আছে তাদের জন্য রাজ্য বাজেটে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে যে 31% ট্রাইবেলদের জন্য খরচ করতে হবে। তাহলে 31% অফ 26,800 crores, প্রায় 7,500 কোটি টাকা আসছে। তো এখান থেকে আমাদের 3,000 কোটি টাকা দিলেও তো আমরা কাজ করতে পারতাম, 619 কোটি টাকা দিচ্ছে। তো এইভাবে কিন্তু আর্থিক অবরোধ করে এডিসিকে পঙ্গু করার চেষ্টা করছে। আর তারাই বলছে যে টিটিসি দেবে। গত বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির জনজাতি মোর্চার একটা স্লোগান ছিল যে ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল আমরা আনছি। তো ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, সেখানে প্রধানমন্ত্রী সম্মানীয় নরেন্দ্র মোদীজি আছে, এখানে সম্মানীয় মানিক সাহা আছে, সম্মানীয় রামপদ জমাতি আছে, অতি সম্মানীয় রেবতী মোহন ত্রিপুরা আছে। আমাদের এই সম্মানীয় ব্যক্তিরা কেন ভুলে গেছেন যে টিটিসি কবে আসছে, ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল, সেখানে কি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর ব্যবস্থা থাকবে, অর্থাৎ আলাদা একটা পাইপলাইন থাকবে যে দিল্লি থেকে টাকা ঢুকিয়ে ফ্লাশ করলে পর কুমলুঙ্গে গড় করে টাকাগুলো পড়বে, কিন্তু না পাইপ দেখা গেছে সেখানে, না টাকা দেখা গেছে। থ্যাংক ইউ।
बेलाके हामबाय जों दिनै इलेक्शन कमिशन मिया नोटिफिकेशन रखा तामुनि साका जागाव बराबनो साका जे 21,703 group displaced Bhutan bisingo tabuk jara 6,052 Bhutan indurungha tai baki tongkhu tai baki no indur khaimai ne bagai obo jeng tabuk election final voter list declare meya kintu jefru 26 September 2022 Honorable High Court single bench so all case kapru oba hakino argument nka near about 2.5 hours ajagawo boro kaisepano jeta fact je bon reason tabu Germany abno boro Malia. Abun Bagino, Honorable Single Bench, Jokonta Tajasini, Deputy CM Saikanaraka, J. PIS, Public Interest Litigations, 8/2022. As Agawo, Honorable Division Bench, Oba Hakeno, Direction Raka, in such situations, the State Election Commissions, as an independent body, will have to weigh the competing demands and expedite the entire process to hold the village committee elections without further delay in order to maintain the democratic form. Though we are not proposing any rigid time for this purpose, keeping in view the State Election Commission affidavit and the material placed before us, we would expect that state election commissions and state missionary to notify the date of election at the earliest and complete the entire process of village committee election, including declaration of result, preferably within the first week of November 2022. Amongka division bench the directions by verdict. Think over I cannot approach in a Taco group display of case Khameni Amaka read petitions 833 of 2022 case number. Arwa had a single bench, the division bench ni the Vardino Trino, same Kongno Boboro Saka. Karon single bench, division bench ni Vardino overruled Kaimania. Abun iya gulo tabu sung Simon ka je bon intentions tamu jefru o case 26 September 2022 single bench kawo borok sawo joto displays guru rongni arun kha Aadhaar card kha ration card kha nok bong kha ni saw tomka sudu final electoral rule of bone list voter list of kanane tai kisa 16,000 something baki tong honi so apro jogobono saka 16,000 voter list of kanane it is a matter of an hour a gonta se karantam bang likai aror kai thanka ne ration card mani thanka ne Aadhaar card mani thanka Aadhaar kun different is hanga tabu bo aino tongje boro display rok oro phai tabu oro permanent tongsinai je bon voter list kari ka kano 12-13 lakh tiprasa already voter list inodumi thangjak boro the important na au 16,000 the important aru question bhai abo question koto submission khai abor ono na sidei once we nake tini jungnu kha abro no could observe khai je 13,000 lakh bor je babe deprive hui tom tom
सासे सिनि डिप्युटी सीएम साइड होना कर्नल डिप्युटी सीएम बाहायके डेभलपमेन्ट साप्रेस अप्रेस होगी तंग कोनो डेभलपमेन्ट नि आंगि तो रापुसा कोनो फायन तो तार माने बरंनि जे इंटेंशन का बाहायके साप्रेस खाइ डिस्क्रिमिनेट खाइ ना इनका मेन जे नोटिफिकेशन अमंखा इमोशनल डिस्क्रिमिनेशन ताइ तिब्रासना डिप्राइव खाइ माने notification of and all I state election commission notification खाइमनी it is a totally violation of democratic norms तावर ताकसे जों नगो बर सब समय सावारो रिफर खायो जे as per rule 4 TTIDC नि conduct elections 1996 आजागा clear press reject हो with the consultations the state election commissions type executive committee of TTIDC type state borough before the expiry of the tenure of the last elected body आवश्यक सरकार जतो प्रोसेस खाइए जब वो tenure expire থাকে না automatically election ma khlainai ani saja srai to anga ta kasa borok bon notification saka je borok TTIDC no console khaiga chini TTIDC 1 second phano ajaga console khaije gya ko anga bor ara je TTIDC no bum ajaga bon notification dawo itself is a violation and discriminating the whole process of the administration of TTIDC अब कैसे ताकसा बरक जे सावारो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आन प्रोसेस TTIDC नि इलेक्शन किंवा ताबू विलेज कमिटी इलेक्शन it doesn't come under the purview of election commission of India almost totally under the purview of state election commissions anga tabu songaro lugjago almo bahai khai जोंनो बरक notification सारो का आजागाओ कायसन बन रिजन ताइ कुनो रिजन करे आरो साव बरक जे बन बुमु ताइ सुला हाजार बुमु कायाने बागे अबनो केम एबिएन निसे nga tamono jotor saimanu state assembly election fight ongo 2023 within January February March angka bahai khai boro final list voter list 5/1/2023 tiklan ni saka anga it is a totally violation of the state election commission law anga abon bagino bon intentions jongaro nukjaka je boro village committee election khlainani musu jagya abon bagino tini sinoro president chairman TTIDC ni tai sini deputy CM tai sini MDC tai TWF joton oro tongui tini declare khaijako je 19 tarikh October amo birat protest nai against the state election commission notification of the sara tilpa ong sara tilpa block joton takha sana musu SDM takha sana musu o jaga ব্লকে করব takha শুধু ব্লক ব্লক আইডি ব্লক মানে এটা শান্তিপূর্ণভাবে না শান্তিপূর্ণ আমরা সবসময় শান্তিপূর্ণই করি এখন যদি পুলিশ ফায়ারিং করতে চেষ্টা করে তখন তো অশান্তি হবে আপাতত সব আমরা শান্তিভাবেই tabuk sung sini TTIDC ni chairman no jaral jaran boke সকাল 11টা থেকে বিকেল 3টা সেই দিন ওই দিন আর 19 তারিখ কিছু বলার তো 19 তারিখের যে সময়টা এটা অফিস টাইমেই হবে কিন্তু সময়টা আমরা জানাবো না একটা না এটা হবে ওইটা 5 তারিখ 11টা থেকে 3টে হবে আসতে বলো না ও যে 5 তারিখ 5 তারিখ পাঁচ তারিখ নভেম্বর তো আস্তাবল ময়দান ব্রহ্মথানে কেন্দ্রীয় সমাবেশ আর
19 তারিখ অক্টোবর মাসে রাজ্য নির্বাচন দপ্তর বা নির্বাচন কমিশনার যেটা বেআইনিভাবে প্রশাসনিক অব্যায় via notification coming in. ADC election now delay খাইনি নিবে। তো আমার দুই চারটেই বক্তব্য হবে। প্রথমত রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অফিস থেকে যে নোটিফিকেশন বেরিয়েছিল এই নোটিফিকেশনের তীব্র নিন্দা তীব্র প্রতিবাদ এটা গণতন্ত্রকে হত্যা করার একটা নজির। রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন রাখব নির্বাচন দপ্তর একটা স্বয়ংশাসিত অটোনোমাস বডি। সাধারণত ভারতের নির্বাচন কমিশন লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন সংগঠিত করে। রাজ্যের নির্বাচন দপ্তর বা নির্বাচন কমিশন রাজ্যের পৌরসভা বলুন এডিসি বলুন পঞ্চায়েত বলুন এগুলি ইয়ে করে। তো যেভাবে অটোনোমাস বডিকে প্রশাসন ধীরে ধীরে নিজেদের কবজায় রাখতে চাইছে এটা আগামী দিনে রাজ্যবাসীর পক্ষে অমঙ্গল। কাজেই বর্তমান বিজেপি সরকার এডিসি নির্বাচন কবেই করতে পারত। এডিসি ভিলেজ কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে আজকে 1 বছর 7 মাস 9 দিন। 7 তারিখ মার্চ 2021 থেকে গত 2016 সালে তৃতীয়বারের মতো ভিলেজ কমিটির নির্বাচন হয়েছিল। আপনারা জানেন রাজ্যে এডিসি ভিলেজ কমিটির নির্বাচন প্রথম হয়েছিল 2006 সাল, তারপরে 2011 এবং 2016 তৃতীয়বারের মতো সাধারণ ভিলেজ কমিটির নির্বাচন। তো রাজ্য সরকারের সদিচ্ছার কারণে রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে ভিলেজ কমিটির নির্বাচনকে এড়ানোর লক্ষ্যে এভাবে আজকে একটা নোংরামি সাহিত্য শাসন একটা স্বশাসিত সংস্থার উপর হস্তক্ষেপ করছে। এটাই আমার সব থেকে মূল কি বলে উদ্বেগের কারণ। আগামী দিনে যাতে স্বশাসিত সংস্থার উপর রাজ্য প্রশাসন থেকে কোনো হস্তক্ষেপ না আসে সেটা রাজ্যবাসীর কাছে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ রাখছি। সবাই যেন এগুলি উঠে আসে। দ্বিতীয়ত এনাফ টু মাচ যেভাবে এডিসি প্রশাসনকে এবং রাজ্যের ভূমিপুত্র ত্রিপ্রাসাদের বঞ্চনা করার যে বিজেপির যে ষড়যন্ত্র যথেষ্ট হয়েছে এর জবাব শুধু ত্রিপ্রামথাই নয়, রাজ্যের শুধু ত্রিপ্রাসাদেরই নয়, রাজ্যের 38 লক্ষ 40 লক্ষ রাজ্যবাসী এর জবাব দেবে, শুধু অপেক্ষা মাত্র। অবশ্যই যেহেতু মাননীয় কোর্ট রাইনো বরক রেসপেক্ট রিয়া কোর্ট নো সানাইoko through petition that hini raino tangi borok mani will go to the court. Now I will invite Prezo. এটা কি আদালত অবমাননা করেছে এই অভিযোগ এনে যাচ্ছেন? Yes, definitely. নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। So now our youth president will speak. সারিকাম যতন তিনি তীব্রামথা TWF YTF বিজে অর্গানাইজ খাইজাক অফ প্রেস মিট অফ হাইমানজাক ফাইকা সিনি তীব্রামথানি পার্টি প্রেসিডেন্ট সিনি বনগনাং স্যার বিকে রাফাল তাই সিনি TTADC হনারেবল চেয়ারম্যান সিনি স্যার জগদীশ দেববর্মা সিনি TTADC হনারেবল ডেপুটি CEM সিনি স্যার অনিমেশ দেববর্মা সিনি পার্টি TWF ni president sini borongnanger by Swapna Deborma tai sini Tirpramothani spokesperson borongnang sini Dara Anthony Deborma tai sini TWF ni leaders of Tongoro sing tini o press meet khaimani main reason angkai je mia kaisa
इलेक्शन कमिशन नि होते कैसे सर्कुलेशन एबा कैसे नोटिफिकेशन अकरमानी जे विलेज कमिटी इलेक्शन जे पोस्टपोन एबा पोस्टपोनिंग दंमोनी अमनतै बर खाया नै ताबु खाइमिया नै जे नकरमानी अमनतै नाव प्रेस मीट सिंसियो अमनि सकां त्रिपुरानि हाई कोर्ट नवेम्बर नि फर्स्ट वीक नि बिसिङो और विलेज कमिटी इलेक्शन पाइरि किदि नै जे बर साक्लाइमानि अमन मानिया खाइ दिनि इलेक्शन कमिशन ताइसे बर अमन पोस्टपोन खाइ सिनी of village committee election the Prasa area or TTDC area Singsiwa tabuk by 588 days 1 year 7 months 9 days kai tongka tabuk suru kunu representative kri sini TTDC government only tabuk jaga sing development committee sini chongi rujaka amani bising diu sing bibhinno samung khai dong sini village committee chairman but kaisa elected खाइने बागै इलेक्शन खायाको बरक स्टेट गवर्नमेंट केन सिंसियो नॉन एडीसी एरिया ओके जत पंचायत लेवल जत डिस्ट्रिक्ट लेवल जत इलेक्शन पाइरि खिबे के बरक केन सिन टीटीएडीसी दाउ सिंसियो फंड सपने डेवलपमेंट खाइने निंगे इलेक्टेड बॉडीज नाम ओ इलेक्टेड बॉडी क्रिके कुनु डेवलपमेंट नि फंड सपाया सिनी ओ एडीसी एरिया सिनी डेवलपमेंट हाइकिनो स्टॉप हुई दो neglected ngi dong sini bororo kunu phanmayang dong sam khainani representative ro ono against no sing phainai 19 no jot block of sini tipramotha YTF TWF ningai jot block of kotor kai sing protest rally khainai 19 November October 19 October sing kotor kai सिंह जो तो जगह प्रोटेस्ट रैली खाइने और प्रोटेस्ट रैली हो आं कोइने जो तो टिप्रा YTF TWF ने ब्लॉक कमिटीज ताई डिस्ट्रिक्ट कमिटीज ताई जरा सीनियर लीडर्स रो जो तो न पार्टिसिपेट खाइतुं और प्रोटेस्ट रैली हो दिनी और प्रेस मीट आं और थाइसे थानी ने कोक सनाय हामबाय दिनी प्रेस मीट और पाइका